आज ओडिया टा काम मन अच्छे आज ओडिया टा काम मन पके आहुरी मते भल पाबो देन तुम खाता जो तुम मते कहलो मो एक्चुअली गत क्लास रे मो कॉपी नबार मन मुने आई मते कि रूम रे पहुंची मने पड़ला सत्य मो पर फांका थी मने पड़ला नेक्स्ट देखते हैं नहीं यार नहीं खाली मुझे मने पड़े ना तेणु मु नहीं हां नहीं तुम मते सेदिन रात बहुत माने इगरली वेट करतो काई मार्क ग्रुप रे तुमको मु तो प्राय हमर ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତମ କହିते କରିବା ପାଇଁ କରିଛ ତ ହଁ ସେଟା ମୁଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଅଛ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ ମୁଁ ପ୍ରୋବାବଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଛ ବଏଜ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ କାହା ମୋର ମିସ୍ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି କାମ ବଟ୍ କେହି ଜଣ ନାହିଁ କେହି ଜଣ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲି ବା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେଟା ପୁଅ ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ତାକୁ ମୁଁ ପୁଅ କରିଥିଲି ତ ସେ ପିଲାଟା ନାହିଁ ଓକେ ତେବେ ଏଠି ତମେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ରେ ତମେ ଆଡମିଟ ହେଇଛ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ସମସ୍ତେ ଆଡମିଟ ହେଇଛ ନାହିଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛ ନା ତମେ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦବ ନମ୍ବର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମକୁ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେଇଛ ତାପରେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଟା କେତେବେଳେ ମାଗି ନେଇ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପଚାରିବ ଯେହେତୁ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ପଚାରିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ କୋଉଟା ବୁଝିପାରୁନ ଦେନ୍ ତାକୁ ପଚାରିଦବ ଓଡିଆ ପିଲା ଲେଖ ମତେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଖାତା ଦିଅ ଓଡିଆରେ ମୁଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଡାକିଥିଲି ମତେ କୁହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନମୁନା ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସେଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆଉ ଓକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନମୁନା ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନମୁନା ଡକା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ତା ପରଟା ଲେଖ ସଂରକ୍ଷଣ ନମୁନା ତା ପରଟା ଲେଖ ସଂରକ୍ଷଣ ନମୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ନମୁନା ଲେଖ ହାଇପେନ୍ ଟା ଦିଅ ଦେଲ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଓଡିଆ ପିଲା ଲେଖିଛ ତ ଏହି ଇଂଲିଶ ପିଲା ପାଟି କରନି ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ଲେଖିଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମାନୁଥିବା ମାନୁଥିବା ତଥ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ତଥ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଥିବା ତଥ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଇଂଲିଶ ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ସରିଯାଇଛି इंग्लिश टोटल ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କହିଥିଲି ଆମ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଅଛି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଡାଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଏଟାକି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ବାକି ତା ଭିତରେ ତମ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ପାର୍ଟ ହବ ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢିବା ଡାଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଁ କି ନାହିଁ
डाटा कलेक्शन जहाँ भी पढ़ा है तुम ऑलरेडी सरी जाइए पार्ट नंबर टिके रिकॉल करने में चेष्टा करो देन तुम डिफरेंट बही डिफरेंट वर्ड डिफरेंट बही डिफरेंट मीनिंग देइथिबो बुझिल माने राइटिंग स्टाइल डिफरेंट थिबो ताको देखि ओरी हो नाही तो तुम आगरो भी कहिछि सो तमर सरी गला को हमर संरक्षित नमूना सरी गला कोटा सैंपलिंग के नाम कहउछु तापर फोर्थ वन लेखो फोर्थ वन कोन अछि चतुर्थ नंबर टा कोन अछि हां स्नोबॉल सैंपलिंग रो ओडिया टा कोन अछि प्रदत्त नमूना लेख प्रदत्त नमूना लेख प्रदत्त नमूना प्रदत्त नमूना लेख देन तापरे देखो अंडरलाइन करी तापर तो लेख एही नमूना पद्धति रे एही नमूना पद्धति रे एही नमूना पद्धति रे सामग्रिक गणना मध्यरु एही नमूना पद्धति रे सामग्रिक गणना मध्यरु एही नमूना पद्धति रे सामग्रिक गणना मध्यरु रेकमेंडेशन मान रेकमेंडेशन एही गणना पद्धति रे सामग्रिक गणना मध्यरु किछि निर्दिष्ट किछि निर्दिष्ट किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषणकु किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषणकु सुपारिश करा जाय थाए किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषणकु किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषणकु सुपारिश करा जाय थाए एवं एही नमूना को एवं एही नमूना को प्रदत्त नमूना मध्य कहा जाए एही नमूना को प्रदत्त नमूना मध्य कहा जाए सुपारिश माने कोन जानलो ओडिया पिला सुपारिश माने कोन सुपारिश माने सुपारिश करिबा ने कोन मो ना रे सुपारिश कर देलु मो ना टा रे कहि देलु सेटा सुपारिश केमती एग्जांपल माध्यम मते ओडिया पिला के बुझे परिबो सुपारिश मीनिंग कोन तमे जो सुपारिश मीनिंग बुझी गलो ताने जो प्रदत्त नमूना बुझिबो सुपारिश रो मीनिंग ता जेता बुझिबो को सुपारिश मीनिंग कोन इंग्लिश पिला नो ओडिया पिला सुपारिश करिबा सुपारिश करिबा मीनिंग ता कहबो तमे कहबो जाननो ओडिया पिला के जंती कहले हाथ रखिदलो हाथ रखिदो बड्ड हाथ बा एबे कोन हेची ए दुई जण गोटे क्राइम करदिले ए दुई जण गोटे क्राइम कर जाती ये होजंती इंस्पेक्टर अनको नहीं गले जेल नहीं गले हां कि नहीं तबे तमे तीन जण 1 2 3 जाई कि ते वकील पाखरे कोन कलो अनको नारे सुपारिश कलो सुपारिश माने तांको नारे कहिलो कोन कहि वकील के तमे हेलो तबे तमे तीन जण तांको नारे कोन कहिलो से दुई जण बहुत भलो पिला भूल बसतः टिके परिस्थिति रे पड़ी एमती भूलटा कर देई जंती तेणु आपण दया करी जहाँ भी केस नेबे नेबे तांको इंस्पेक्टर मैडम को पाखर छड़े जेल गाड़ी आन हाँ कि नहीं बेल नहीं आस या तमे कौन कल वकिल पाखे एडवोकेट पाखे कौन कल सुपारिश कल कहल रेफर कल रेकमेंड कल देन तापरे एडवोकेट तब जहाँ करिवे तांको पे आमे किछि हाथ मुंड करिवे तांको कथा फुट फुट बदल कथा हमको डाकिले हैरान आमे सेथरे मुंड करिवे नाही
ଆମେ ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା କହିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପାରିଶ କଲ ଯଦି ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ କନସିଡର ନେବେ ଯଦି କନସିଡର କଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନା ଯଦି କନସିଡର ନ କଲେ ତ କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନା ସରିଲା ହଁ କି ନାଇଁ ସିମିଲାର ପୁରା ସେମ କଥା ଏବେ ଧରାଯାଉ ମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ ତମର ନାହିଁ କାହାରି ହେଲାନି ତ ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ମାମୁଁ ତମେ ହଉଛ ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବୋଲେ ତେବେ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଯେ କଣ ମାମୁଁ ପୁଅ ତାର ମାର୍କ ନଥାଉ ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ସେ ଆସିକି ପଢିପାରିବେ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝିଲ ଦେନ୍ ସେ ଆସିକି ପଢିବେ ଯୋଉ ଏଠି ମାର୍କ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ ତ ସୁପାରିଶ ହଁ କି ନାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନା ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଏ ଚାରି ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ତମେ ଚାରି ଜଣ ହଉଛ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ହଁ କି ନାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଇଏ ଚାରି ଜଣ କହିଲେ ତମ ସେ ଚାରି ଜଣ କଣ କହିଲେ ନା ଆମ ଟିମ ର ଆମ ଚାରି ଜଣ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତେଣୁ ତମ ଟିମରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କର ତମ ଟିମ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସୋ ଏ ଚାରି ଜଣ ସୁପାରିଶ କଲେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାପରେ ସିଏ ନେବେ କି ନ ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେହେତୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନା ବୁଝିଲ ସୁପାରିଶ ମାନେ କଣ ଆଗକୁ ପେଲିବେ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେବେନି ହଁ କି ନାଇଁ that is called ସୁପାରିଶ that is called recommendation ହଁ କି ନାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନମୁନା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏବେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ଅଛି କଣ ହେଲା ଲେଖିନି କିଛି ଛାଡିଦେଲ ମିଟିଂ ଲାଗି ଲେଖିଛ ତ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି କୁହ ଦେଖ ବିଚାରଗତ ନମୁନା ବୁଝିଲ ପାଟନାଇ ପାଟନାଇ ତେବେ ବିୟରବୁକ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଜଣ ପାଖରେ ବିୟରବୁକ୍ ଅଛି ବିୟରବୁକ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଡାକିଲି ର୍ୟାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ନନ୍ ର୍ୟାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ସେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁକ୍ ପାଇବ ତମେ ଚାରିଆଡେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇବ ବିୟରବୁକ୍ ରେ କଣ କରୁଛି ତାର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ନାଁ ଲେଖିଛି ର୍ୟାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାର୍ସିଆଲିଟି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବାୟାସନେସ୍ କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବୁ ହଁ କି ନାଇଁ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛି only sample method ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ random non random ହଁ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେନ୍ସସ୍ ମେଥଡ ମାନେ ପପୁଲେସନ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପପୁଲେସନ ସାମ୍ପଲ ଦେଖି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେନ୍ସସ୍ ମେଥଡ ତାପରେ ଦେଖ ସାମ୍ପଲିଂ ମେଥଡ ର ଖାଲି ମେରିଟ ଡିମେରିଟ ଲେଖିଦେଇଛି ଆମେ ଡାକିଛେ ସାମ୍ପଲ ମେରିଟ ଡିମେରିଟ ଡାକିନେ ଡାକିଛେ ତାପରେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ତାପରେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଦେଇନି ମାନେ ସାମ୍ପଲ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କଲୁ ମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସାମ୍ପଲ ରେଣ୍ଡମ ନନ୍ ରେଣ୍ଡମ ରେଣ୍ଡମ କୁ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗରେ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ନନ୍ ରେଣ୍ଡମ କୁ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗରେ ତାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ତମେ ପଢିବ ନାହିଁ ଏ ବହିରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହିରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ଏଇ ବୁକ୍ ରେ ନାହିଁ 10 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରଠାରୁ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ 10 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ କଣ କହୁ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢିବ ହଁ କି ନାଇଁ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢିବୁ କିନ୍ତୁ 10 କ୍ଲାସ ପରଠୁ ବହି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି ସିଲାବସ ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢିବୁ ସିଲାବସ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦବ ସିଏ ସିଲାବସ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ପଠେଇଦେବି ସେ ସିଲାବସ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢିବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ବହିରେ ସବୁ ନଥିବ
अलग अलग बही जाऊ प्लस टू रे देखुच जे तो गोटे बही धर पिके मानसिंग एटा हाँ पिके मानसिंग बही मिल जाଉଛି गोटे बही सब मिल जाଉଛି खाली प्लस थ्री कला कौन सी एमती गोटे बही ना जो बही सब पाठ मिल प्लस थ्री तुम फास्ट पेपर धरा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस थ्री फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम पढ़िया चार्टा बही तुम करा पड़ो फर्स्ट यूनिट गोटे बही थी सेकेंड यूनिट आउ गोटे बही थर्ड यूनिट आउ गोटे बही फोर्थ यूनिट आउ गोटे बही कौन से गोटे बही चार्टा नथी कारण सेमती किसी पर्टिकुलर बही ना बुझल ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତମକୁ ବହି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ ଆଡକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଡାଇନାମିକ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଯାହା ଥିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି କିମ୍ବା ମାକ୍ରୋ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବହିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ତମକୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ବହିର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବହି କୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପାଞ୍ଚଟା ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ବହି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହି ଚୁଜ୍ କଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପଢିଲ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ବହି ପଢିଲ ତା ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ବହି କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଟା ଚୁଜ୍ କରି ପଢିବ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବହିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢିଯାଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଲାବସ ସିଲାବସରେ କଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟର ସିଲାବସ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ କୋଉ ବହିରେ ଅଛି ଖୋଜିବି ପଢିବି ଏମିତି ବି ତାପରେ ଆସିବ ତମ ବହିରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବନି ତମକୁ ଆଉଟ ସୋର୍ସ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଥେସିସ୍ ପେପର ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଡିବ ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ କେହି ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଅଛି କ୍ଲାସ ଏଇ ତିନିଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଇଠି ତ ମୁଁ ତ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ଏବେ ତ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଟେନସନ ଆଉ କିଛି ପାଠ ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ମୋବାଇଲ ର ଅର୍ଡର ମନ୍ଥଲା ଯେ କଥା ହେଇଛି ହୁଁ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛ ତ 17,177 କଣ ହେଲା 17,107 17,107 17,107 ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 16,999 ପ୍ଲସ୍ ଶିପିଂ ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଜାଣିନି କୋଉ କୋଉ ଚାର୍ଜ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ଏବେ ତମ ସିଲାବସ ଆମେ ଦେଖିଦବା ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସିଲାବସ ଟା କହୁଛି ବୁଝିଲା ମୁଁ ତମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସିଲାବସ ଟା ଏବେ ଗ୍ରୁପରେ ପଠଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛ ବାହାର କର ଆସେନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବ ନା ଆଉ ଟାଇମ ଲାଗିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଗଲା ଗଲା ଯାଇନି ମୋ ପାଖରେ ବି କଣ ଯାଇ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶୁଭମ ସାହୁ I am Anishuna Ansu ତମ ନାଁ ଅଂଶୁ ତମ ନାଁ ଅଂଶୁ ଓକେ ତେବେ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ଟିକେ ବହୁତ ମିନିଟ କେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତ ଯାଉନି ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଲେ ପଳେଇଯିବ ତେବେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଟିକେ ମିନିଂ ସ୍କୋପ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ନାହିଁ
सब पर फाइव पेज now देखो meaning scope importance and uses and merit limitation of statistics এই ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ନାହିଁ କାହିଁ ପଢେଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ପଢେଇ ନାହିଁ बोल very good very good ମୁଁ ତମକୁ meaning scope problems of statistics न पढ़ेଇବା reason ଟା ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି what is the problem of statistics ତାର ମତେ କଣ କହିବ କିଛି କହିପାରିବ କହିପାରିବ କି what is statistics ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଏବେ ତ ଜାଣି ଯାଇଛ ଏଟା ତମର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଟା କଣ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତମକୁ ରାମାୟଣ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ପଚାରିବି ସୀତା କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ରାମାୟଣ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ପଚାରିବି ହନୁମାନର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ମୁଁ ତମକୁ ରାମାୟଣ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ପଚାରିବି ମନ୍ଦୋଦରୀ କିଏ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ କହିପାରିବ କି ମୁଁ ତ କହିପାରିବନି ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲି ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କହିବି ରାମ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହେଲେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦବ ବୁଝିପାରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ରାମାୟଣ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ରାମ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁମେ କଥାଟା କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ତମକୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପୁରା ପିକ୍ଚର ଟା ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ତା ରିଭ୍ୟୁ ଟା କରିବି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପୁରା ପିକ୍ଚର ଟା ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କହିବି ତମେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ପଢେଇବି ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହିଁକି ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ପଢେଇବି ଠିକ ଅଛି लास्ट को आम पढ़ा तुमको तुम गोटे डॉक्टर पाखु गल तुमको से डॉक्टर चेक करना तुम प्रोब्लेम से कही पार ना ना तुम गोटे जिन जानी ना स्ट्रैटेजी भितर कौन तुम जान प्रोब्लेम तुम केमती कह खाली पढ़ी रटा मारिक पहुंची दब लाभ हो लाभ हम सब जिन जानी सारा प्रोब्लेम तुम निजे मत कह सब जिन रामायण देख सारा राम किए तुम मत निजे कह मोर कह दरकार नहीं हनुमान के चरित्र तुम मत वर्णना कर मोर कह दरकार नहीं मदोदरी क्या स्त्री क्या भाई जहाँ भाई भौणी तुम मत निजे कह कि नहीं मोर कह दरकार नहीं देख प्रोब्लेम मुझे तुमको पढ़ेबी तुम मत कहीदो सर ये प्रोब्लेम बुझल सो तापर अच्छे स्ट्रक्चरल तापर अच्छे सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा जोटा आसला प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा पढ़ाई नहीं तापर तार मेरिट्स डिमेरिट्स बहुत सारा जिन आम पढ़ी तापर थर्ड पार्ट आसला मेथड्स ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा केमिति कलेक्शन करबा सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड सेंसस माने जोटा हमें कहउछो पॉपुलेशन सैंपलिंग माने तो सैंपलिंग ताउछ मेथड्स पॉपुलेशन मेथड्स सैंपलिंग मेथड्स पॉपुलेशन जेहेतु ओवरऑल जिंस रखन तार मेथड्स कोन अछि नाही सैंपलिंग रे मेथड्स हमें एटा जो पढु कोन पढु सैंपलिंग कोन जानिलो तार मेथड्स को पढु टू मेथड्स आर देयर सिंपल रैंडम सैंपलिंग सॉरी रैंडम सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग तापर सिंपल सॉरी तापर कोन हां रैंडम सैंपलिंग चार प्रकार रो नॉन रैंडम छ प्रकार रो एटा हम डिस्कशन करू जोटा हम एटा का भीतर जाउची ना मेथड्स ऑफ सैंपलिंग बा सैंपलिंग मेथड्स भीतर एडा सब जाउची बुझि पारलो किति कहले अछि किति कहले नाही क्या बोलिए एटा ओके सो बुझि पारलो तेबे हम इंडियन इकोनॉमी आपण इंडियन इकोनॉमी पढ़िया पाई तमे सानी इंडियन इकोनॉमी तुमको फास्ट वे कहि इंडियन इकोनॉमी तुम जहां भी तार एते इंपोर्टेंस नाही है रिलेटिवली बुझलो कारण तुमको जहां भी डाटा हम कहबी आर बसु से सब रिलेटेबल बुझला नहीं तने पढ़ता परे पढ़ता बुझला नहीं स्टैटिस्टिक्स सरू तब इंडियन इकोनॉमी देख स्टैटिस्टिक्स सरू नो डाटा रिप्रेजेंटेशन सरीले हमें इंडियन इकोनॉमी किसी संगे संगे टाइम इंडियन इकोनॉमी बहुत से कर जो इंडियन इकोनॉमी किसी नहीं कर जो
ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ପଢିବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି इंडियन इकोनॉमी किसी नहीं फास्ट हमें फास्ट इंडियन इकोनॉमी में कौन पढ़े दो ना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर कौन इंडस्ट्री कौन जोड़ा जानचे प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र सेकेंडरी जोड़ा सेकेंडरी देन टर्शियरी कृषि शिल्प सेवा क्षेत्र ଜାଣିଛ ତମେ ତାକୁ ହିଁ ପଢିଦବା ସରିଗଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ସରିଗଲା ୟୁନିଟ୍ 2 यूनिट वन ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡାକ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ଅବଦାନ କେତେ ଅଛି ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବୁଝିଲ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଢିବା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଷ୍ଟଡି अबाउट ପପୁଲେସନ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫି କଣ ମାନେ ପିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟାର ରିଜିନ ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାର କାରଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାର ଫଳାଫଳ ପିଲା ଜନ୍ମ କେମିତି ରଖିପାରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଥାର୍ଡଲି ପଢିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଲ ତାପରେ ପଭର୍ଟି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ତମ ସିଲାବସ ରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ କରି ଦେଇଛି ସେଇଟା ବା କହିଥିଲି ତମକୁ ସିଲାବସ ରେ ବହୁତ ବଡ କରି ଦେଇଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଲାବୋରେଟଲି ଲେଖିଛି ବୁଝିଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ କରିବା ବାନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା ଏ ବର୍ଷ ସିନା ତମର ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ରିଲାକ୍ସ ମାରି ଦଉଛ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା ଆର ବର୍ଷ ତମ କାମ ଦବ କାହିଁକି କାହାର ଏଜୁକେସନ ଅଛି ଯାହାର ବି ଏଜୁକେସନ ଅଛି ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି 50 ମାର୍କ ପଡିବ ଏ ବର୍ଷ 50 ମାର୍କ ତ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା ଇରେଲେଭେଣ୍ଟ ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଦବ 50 ମାର୍କ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମିନ୍ ମିଡିଆନ ମୋଡ କାଢିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ପୁଣି ପଡିବ ସେତେବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢେଇବି ତମକୁ ଆଉଥରେ ପଢେଇବି ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେସନ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସାଇକୋଲୋଜି କାହାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି 50 ମାର୍କ ପଡିବ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଆର ବର୍ଷକୁ ତମର ଏଇଟା 50 ମାର୍କ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ ଏଇ ମିନ୍ ମିଡିଆନ ମୋଡ ଏଗେନ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଏଗେନ ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପଢି ଦେଇଥିବ ଇଲାବୋରେଟଲି ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଆର ବର୍ଷ କେତେ ଇଜି ହବ ହଁ କି ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଆମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘୋଷିବା ଡାଟା ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିବ ମନେ ରଖିବ ତାର ବର୍ଷ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଧର ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଧରିଦବ ନେଟ୍ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ 5 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହିଁ ଖାଲି ଡାଟା ଘୋଷିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବର୍ଷ ସବୁ irrelevant, କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ମତେ ଅନିଦ୍ରାଟା ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଟା କିଛି ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ଇରେଲେଭେଣ୍ଟ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଟା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏତେ କିଛି ଇଏ ଦିଆଯାଏନି ବୁଝିଲ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲ କନସେପ୍ଟ କଣ ବୁଝିଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଜନ୍ମ ହାର କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ତମେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ତମେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି 943 ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ 2011 ଥିଲା 935 ନା ସରି 943 2011 ସେନ୍ସସ୍ ରେ ହେଇଥିଲା ଜନଗଣନା 943 ସରି ମୁଁ ବାର୍ଥ ମୁଁ ସେକ୍ସ ରେସିଓ କଥା କହୁଛି ସେକ୍ସ ରେସିଓ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ମୋର ମନେ ଅନେଷ୍ଟ କହୁଛି ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ମୋର ମନେ ଜନ୍ମ ହାର କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ପିଲାରେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 1000 ପପୁଲେସନ ରେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଜନ୍ମ ହାର ସେଇଟା ତ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ପିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆସିବି ତମକୁ ଏଇଠି ଆସି ଡାକ୍ତର ଦେଖି ତମକୁ କହିବି ସେଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ମତେ ମନେ ନାହିଁ ଖାଲି ସେକ୍ଟରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତମ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ତାକୁ ଯାହା ତମକୁ କହିବି ମାନେ ଆଉ କୌଣସିଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତମେ ବି ଦେଖିବ ଯେତେ ତମ ମନେ ରଖିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଇରେଲେଭେଣ୍ଟ ପୁରା ଏଗେନ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମକୁ ଆସିବ ଯୋଉ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦିଅ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ବୁଝିଲ ସୋ ଏ ପିଲା ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଗଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆର କ୍ଲାସ ତ ଆମକୁ ଡାକିଲେନି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଏ କ୍ଲାସରେ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲ ଲେଖିସାରିଲଣି ଜଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲିଂ ବିଚାର ଦମ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ନମୁନା ପାଣି ନାହିଁ
ମାନେ ପତଳା ଏଇଟା ହଲେଇଲେ ବାହାରିବ ନା ବାହାରିବ? ନାଇଁ। ଯେଉଁ ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏଟା ଯେଉଁ ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର କରାଯାଇ ଯେଉଁ ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର କରାଯାଇ ସାମଗ୍ରିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଯୋଉଠି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ମତେ ପଚାର। ତାହାକୁ ବିଚାରଗତ ନା କଣ? ତାହାକୁ ବିଚାରକ ନମୁନା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛ ସେମାନେ ସାଇଡରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦିଅ। ବୁଝିଲ? ତା ରିଜିନ କଣ ଜାଣିଛ? ଏକ୍ସାମ ରେ ତମକୁ ବିଚାରକ ନ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେମ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା। କାରଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ର ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ ବାହାର କରିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଥିବେ। ତମେ ଦେଖିବ କୌଣସି ବୁକ୍ ସେମ ୱାର୍ଡ ଲେଖିନଥିବେ। ସବୁ ବୁକ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଥିବେ। ଓଡିଆ କଥା କହୁଛି। କିଏ ଲେଖିଥିବ ବିଚାର, କିଏ ଲେଖିଥିବ ରାୟଗତ ନମୁନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ରାୟଗତ ନମୁନା। ଏକା କଥା ନାହିଁ। ଜଜ୍ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ନା ବିଚାର କରନ୍ତି ନା? କୋଉ ବହି ଲେଖିଲେ ବିଚାରଗତ ନମୁନା। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲିଂ, ଓଡିଆରେ କିଏ ଲେଖିଲା ବିଚାରଗତ ନମୁନା, କିଏ ଲେଖିଲା ରାୟଗତ ନମୁନା। ଯଦି ତମକୁ ରାୟଗତ ନମୁନା ପଡିଲା କଣ କରିବ? କହିବ ମୁଁ ଏଟା ପଢିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପଢିଛ। କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଛାଡି ଦେଇଥିବ ଜଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲିଂ ବୋଲି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତମେ କହିଥିବ ତମେ ଏଠି କଣ କହିବ? ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଟିକେ ପଢିଛି ତ ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ ନା ଇଂଲିଶ ତ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଢି ତମେ ବଢିଆ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ଓକେ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କଣ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କଣ ଅଛି ରେ? ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କଣ ଅଛି? ଚୟନ ନମୁନା। ଲେଖ। ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ସାମଗ୍ରିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି? ଏମ୍ କ୍ଲାସ? କଲେଜରେ ଏଇନେ ଟିକେ ବୋରିଂ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ଟା। ପରିମାଣ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢଉଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢଉଥିଲେ କହିଲେ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା ଭଲ ପଢଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୋଉଠି ତମେ କୋଉ କଲେଜ? ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କିଏ ପଢଉଥିଲେ? ଟିଚର ଭଲ ପଢ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କିଏ ପଢଉଛି? ଦେବାଦେଇ ସାର୍ ଭଲ ପଢୁନା? ପଢଉଛନ୍ତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପିଟି ଟିକେ ପଢଉ। ସାର୍ ପୁରା ମାନେ ଫନି ୱେରେ ପଢାନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେରେ ପଢଉ। ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ନା କଣ? ଫନି ୱେରେ ଭଲ ଲାଗେ? ଫନି ୱେରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ନମୁନା ପଦ୍ଧତିରେ ସାମଗ୍ରିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚୟନ କରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଚୟନଗତ ନମୁନା କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ଚୟନଗତ ନମୁନା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଇଂଲିଶ ଲେଖ। ନନ୍ ରାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ର କନକ୍ଲୁଜନ ଟା
লেখো তাহলে ইংলিশ ক্লাব ফার্স্ট লিখিতলা মিনিং অফ নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং, তারপরে টাইপস অফ নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং 6 টাইপস, তা তଳକୁ କିଛି ଲେଖି ନାମ। ଏବେ ଲେଖ ନନ୍ ରାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ, ନନ୍ ରାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ, ନନ୍ ରାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ can lead, non random sampling can lead biasness, biasness, non random sampling can lead biasness, comma, inaccurate information, inaccurate, आगे लिख दो inaccurate, inaccurate inaccurate लिख लो, inferences लिख दो, inference, in एटी मार्क पर नहीं मु लिखि पर नहीं छो बुझिलो, INFERRENCE, इन्फरेन्स माने होचे अनुमान, ता ओडिया होचे अनुमान। अगले बुझिया पई कि एक्चुअली इन्फरेन्स रो मीनिंग होचे अनुमान में एट्रिब्यूट, रिसोर्ट रे इन्फरेन्स बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले। So inaccurate inferences, comma, lack of reliability, lack of reliability, 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 lack of reliability. So कौन लिख लो, non random sampling can lead biasness, कौन लिख रहा था, inaccurate inferences, lack of reliability, full stop, full stop। तापर लिखो non random sampling, non random sampling is often used, non random sampling is often, 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 non random sampling is often used in the situations, non random sampling is often used in situations where random sampling is not practical, non random sampling is used in a situation where random sampling is not practical। तामाने कौन जो समय रे हमें रैंडम सैंपल करि परिबा नाही, रैंडम सैंपल करिबा प्रैक्टिकल नुहो, पॉसिबल नुहो, से जगह हमें नॉन रैंडम सैंपल करिबा, हां कि नहीं, फुल स्टॉप। but but it requires REQUI, requires careful, what it requires careful consideration, what it requires careful consideration, CONSIDERATION, careful consideration of the potential basis, careful consideration of the potential basis